بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحبة رسول الله وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا شديدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا على نور الشؤون ينبغي جلال وجل العظيم صلى اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع
الأموال والأنفال وأن تقبل لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا تقبل صلاة وقرأناه من القرآن العظيم ومن قول لا إله إلا الله سبحانه سبحان الله وبحمده صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ورحمة منا وانشرا ورحمة من صاحبك نازلا ورحمة سبيلا نقدمها على بها يا ضرنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رؤيا الحبيب أبي عبد الرحمن سلام إلى رؤيا المهودي عبد الرحمن سيد الفلاح إلى رؤيا المهودي مختلف في الله بين رؤيا المعلم ما بين وحمدنا وعن جلالها وجدتنا وإكرامتنا ونسجنا ومعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بحرها وبحرها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وارحمهم بعون جنة الأسفار. اللهم اجعلهم ورادا من أهل البلاد وأدركهم ونزلهم. اللهم اغفر رحمهم في وانصر علينا وعلى جميع القبور المسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات ودعوا لهم كل سن كبرهم كل سيد لكن الجنة والهوى ولهم يا قصوا عليه الصالحين والأمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدى به وصلى وآمن سابقا ولاحقا. اللهم تحفظ الخير وبلغ الرضيع وبلغ الشحة والصحة والسلامة وبالرزق والمغفرة والجنة والرضا. ربنا واغفر للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ونعوذ من الظالمين وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur sehingga kita semuanya bisa hadir di musyawarah perulama ini, yaitu untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima dengan ridho dan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita semua kelak di akhir zaman mendapatkan syafaatnya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya atas nama seluruh pengurus Musyawarah Nurul Amanah ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ibu semua, dan juga kami mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan di sana sini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Mungkin dari cara penyambutan kami, tempat kami, ataupun pasuruhan kami nanti yang kira-kira kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak-bapak hadirin sekalian, ini masih di bulan Syawal. Kami atas nama seluruh pengurus Musyawarah Nurul Amanah ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wa faidin kullu amin wa antum bil khair. Kepada seluruh semua jemaah yang ada di sini. Bapak-bapak hadirin sekalian, hanya inilah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadati wa ala alihi wa atami syahadat amma ba'd. Assalamualaikum para alim, para kiai, para ustaz, khusus untuk kita mengarang adai Allah Haji Dr. Islam di Jawahir LCMA, segenap pengurus silaturahmi jamaah suku bangunan Kelurahan Gadar Utara, Pulau dan Keramat Perak, segenap pimpinan DKM Masjid dan Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Suku Gabungan, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, bisepuh, dan jamaah, lebih khusus Ketua DKM Mushola Nurul Amanah Bapak Inggaryanto, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pengurus DKM Mushola Nurul Amanah beserta jamaahnya yang telah berkenan untuk ditempati kegiatan pembukaan kegiatan suku gabungan FSJSG Kelurahan Gadar Utara, Pulau dan Keramat Perak. Mudah-mudahan upaya dan pengorbanannya untuk menerima kedatangan tamu pada pagi hari ini ikhlas karena Allah dan berpahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kepada seluruh pengurus DKM yang telah ikut aktif melaksanakan kegiatan Forum Silaturahmi Jamaah Suku Gabungan. Semua yang Bapak Ibu kerjakan mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami pengurus Forum Silaturahmi Suku Gabungan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mengapa ini terus kita ulang-ulang, padahal pada waktu tawakuf kita udah minta maaf. Kita kira dimaafin dan dulu tuh. Ya. Sekarang minta maaf lagi. Ya karena memang kita tuh rajin bikin salah dan dosa. Dosa itu kita kerjakan sengaja maupun tidak sengaja. Boleh jadi di bulan Ramadan itu setan ikat nggak bisa bolehin kita. Tapi ada satu musuh kita yang nggak boleh balik sampai mati nggak pernah bisa. Yaitu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kemudian menggoreng kita, mendorong kita, mengubrak-abrik hati kita untuk senantiasa mendurhakai Allah, untuk senantiasa menyakiti sesama. Oleh karenanya minta maaf itu nggak pernah berhenti. Kalau kita udah jadi orang yang maksum, yang nggak bisa dosa, boleh nggak minta maaf. Tapi itu bukan kelas kita. Oleh karena
karenanya pantas sekali kalau kita setiap saat minta maaf kepada sesama. Kalau kepada Allah kelar urusannya. Kenapa? Ramadan praktek ibadah seluruhnya itu bisa ngabisin dosa kita. Tapi kepada sesama belum kelar kalau belum tidak. Oleh karenanya kegiatan halal bihalal atau istihlal ini hal yang sangat penting untuk menyempurnakan kesempurnaan kesucian diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Dai Allah Bapak Kiai Romli Jawahir, bahwa kegiatan suku gabungan ini didirikan dari tahun 1994 oleh Almarhum Almarhumah Al-Habib Ali Segaf dan Kiai Haji Mukhtar Lutfi serta para orang tua kita yaitu pengurus Muslah Al-Hidayah Almarhum Bapak Ustaz Marzuki dan yang lain-lainnya. Kemudian kegiatan itu berkembang sampai sekarang sudah ada kepengurusan dan kita kembangkan dengan dakwahnya ini dengan penerbitan buku-buku. Jadi kitab yang kita kaji kita terjemahkan, para jamaahnya ini pegang kitabnya, jadi bukan ngaji kuping aja. Kalau kata Kiai Abdul Hai itu kalau ngaji kuping jider, jider giler gitu. Jadi kalau ngajinya kuping enakan nyender tidur dan giler. Supaya itu tidak terjadi maka dikasih kitab, karena kitabnya bahasa Arab kita gundul maka digondrongin dalam arti diterjemahin. Kemudian juga kita buat kalender, jadi kalender subuh gabungan. Tujuan apa? Supaya kita ini nggak nanya-nanya besok subuh di mana sih, itu sudah ada jadwalnya selama 1 tahun. Dan juga ada kegiatan santunan yatim dan duafa. Insya Allah untuk tahun ini nanti di bulan Agustus. Ini udah main Juli, tinggal 2 bulan lagi. Ini mohon kepada Bapak Ibu santunan untuk yatim duafa ini konon sudah ada berapa? 30 juta ya? 26 juta, kurang dikit. Jadi biasanya kita ngadakan santunan itu senilai 50 juta rupiah. Mohon kepada Bapak, Ibu hadirin hadirat, pengurus masjid dan mushola, biasa nanti setiap kita mau melaksanakan kegiatan itu, kita mintakan bantuan operasional kepada pengurus masjid dan mushola. Kalau uang yang dikumpul itu tiap minggu, tiap bulan, itu kita mau ditutup semua buat yatim duafa. Nah untuk kegiatan nanti kita ada konsumsi, undang penceramah dan sebagainya, itu bantuan operasional dari Bapak, Ibu hadir semua dan pengurus masjid mushola. Tapi kalau ada yang ini saya titip buat yatim duafa, itu duit tidak kami gunakan untuk operasional, tapi kita gunakan semuanya untuk yatim duafa karena amanatnya untuk yatim dan duafa. Kalau amanat itu kegiatan, maka waktu itu kita gunakan. Nah ini yang sasaran kita pengurus masjid dan mushola ini nanti kita mintakan bantuan untuk operasional kegiatan itu. Nah uang yang kita kumpulkan tiap bulan atau nanti ada yang dadakan duit uang itu semuanya kita gunakan untuk yatim dan duafa. Itu nggak bisa setiap ada santunan itu habis, kita bagi habis semuanya. Nanti kita kumpulin lagi. Alhamdulillah insya Allah nanti ini bulan Agustus itu yang ke-6. Jadi sasaran. Ya, mudah-mudahan mohon doa kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ya, juga kita semua pengurusnya tetap solid, ikhlas, istiqomah, diberikan kesehatan panjang umur. Serta kita semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, bisa untuk kita donasikan untuk kegiatan santunan kepada yatim dan duafa. Kiranya ini saja. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya secara pribadi juga mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di pagi ini membawa berkah dan nanti berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan suku gabungan di Mushola Al-Hidayah di Jalan Karya Utama 2 di sana. Dimulai kita terus kegiatan dan mudah-mudahan juga nanti yang di Pulau ini sudah
mulai diizinkan untuk mengadakan kegiatan. Sebab Presiden kita udah ngizinin kita buka masker. Ya, buka masker. Tapi kalau yang giginya gak utuh boleh ditutup. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini man asyrafat hidayatuh asyrafat nihayatuh. Dan siapa yang di awal dia cemerlang, insyaallah di akhir dia cemerlang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita orang Bapak Kiai Masyari Murani. Harapan dan doa yang beliau sampaikan semoga Allah senantiasa kabul dan kita semua senantiasa bisa mengikuti dan mengaplikasikan apa yang disampaikan. Amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Allah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Fadli Jawahi Rasim. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Fa ahlun ya Rabb anta an tuhmad wa ahlun ya Rabb anta an tu'bad wa anta ya Rabb ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah forum silaturahim jamaah subuh gabungan tingkat kelurahan Gandaria Utara, Pulo dan Keramat Pela. Wa akhussu bidzikr Bapak Ketua Forum Silaturahim Jamaah Subuh Gabungan, guru kita Al-Mukarram Ki Al-Haj Ahmad Saleh Rahmani, ta'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Ustad Al-Haj Fakhruddin, Al-Mukarram Al-Ustad Al-Haj Turmudi Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustad Nur Alim, Al-Mukarram Al-Ustad Al-Haj Zawjah, Al-Mukarram Al-Ustad Al-Haj Syarifuddin, Al-Mukarram Bapak Baharuddin Aziz, DKM Musallah Nurul Amanah Bapak Hindaryanto, akhifillah yang inten menghubungi saya, Al-Ustad Mukhlasin. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 21 Syawal 1443 Hijriah, alhamdulillah kita dapat meringankan langkah kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di rumah Allah, di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah
di majlis yang mulia ini kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mumpung masih di bulan Syawal, tepatnya 21 Syawal 1443 Hijriah, tidak ada salahnya kalau saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin fi kulli amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbal ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amaliyah Ramadan kemarin bisa menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi hari ini dengan kita hadir bersilaturahim, berhalal bihalal, bermusafahah, saling memaafkan satu dengan yang lain, dosa-dosa kita terhadap sesama anak manusia pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'udna nahnu ila fitratinal ula. Kembali kita ke dalam keadaan fitrah, kaman waladathu ummuh, seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu tanpa salah dan tanpa dosa. Amin ya rabbal. Masyiral muslimin, Ramadan baru saja meninggalkan kita semuanya. Ada rasa senang dan gembira bercampur dengan rasa sedih. Senang karena kita mendapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala dia mengakhiri puasa Ramadannya, dan kebahagiaan nanti di hari kiamat tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang paling tinggi, kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang begitu senang, berseri-seri, bergembira, karena mereka bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat nanti kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ada rasa sedih karena kita baru saja ditinggalkan syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun anfasuna fihi tasbihah, syahrun naumuna fihi ibadah. Bulan agung, bulan penuh keberkahan. Hembusan napas kita di Ramadan dihitung sebagai tasbih. Tidur kita di Ramadan dihitung sebagai ibadah. Amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah nilainya, pahalanya. Kita sedih karena kita ditinggalkan bulan yang mulia ini. Dulu salafus saleh ketika ditinggalkan bulan Ramadan mereka menangis. Maka Abdullah Al-Haddad mengatakan, la taskubid dama'at lirahili Ramadan fa Ramadan sayaud, walakin uskubid dama'at khasyatan an yauda Ramadan wa anta rahil. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, jangan tumpahkan air mata kalian karena berpisah dengan bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan tahun depan 1444 Hijriah akan kembali lagi menyambangi kita semuanya. Tapi kata beliau, tumpahkanlah air mata kalian karena kita khawatir jangan-jangan tahun depan Ramadan ketika datang menyambangi kita semuanya. Wa anta rahil,
kita sudah tidak lagi diperkenankan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aid alaina Ramadan sinina ba'da sinin, sanawat ba'da sanawat, ala ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, kembalikan kepada kami Ramadan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, agar kami semuanya bisa melakukan amalan yang mengundang cinta-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, usikum wa iyaya nafsi, tetap istiqomah melakukan yang baik-baik yang pernah kita lakukan di Ramadan. Orang sering mengatakan Ramadan seperti sebuah madrasah, seperti sebuah pesantren. Sebulan lamanya kita digodok, dibimbing, dididik di madrasah pesantren Ramadan, ditata dan ditoto. Kita bertahliyah, kita bertahli, kita memohon ampun, bertobat dari salah dan dosa kita. Kita berhias diri dengan amalan-amalan soleh sepanjang bulan Ramadan. Ayo, yang soleh-soleh ini, yang baik-baik ini, kita tetap istiqomah untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah di awal surat yang saya baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti insyaallah kalau orang-orang yang istiqomah indal ihtidar, ketika ajal datang menjemput, malaikat turun bergantian silih berganti membawa berita gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Dia bawa berita gembira kepada kita semuanya. Janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya ulama sering mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang rabbani. Allahu hayyun la yamut. Menyembah Allah, beribadah, berbuat baik bukan cuma di Ramadan, tetapi sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai ajal datang menjemput kita. Kita dalam keadaan muslim, mukmin, muttaqin, yang insya Allah akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadhaniyan, jangan menjadi hamba-hamba Allah yang ramadhani. Selesai Ramadan, selesai pula amal ibadahnya. Ada enggak kira-kira yang begitu? Banyak. Ramadan pakai jilbab, selesai Ramadan lepas jilbabnya. Ada yang begitu? Ada. Ramadan kerap kali ba'dal zuhur, ba'dal asar, ba'dal isya, kita kerap kali menyaksikan orang-orang yang bertadarus Al-Quran. Kira-kira sekarang ini ba'dal zuhur, ba'dal asar, ada enggak orang-orang yang masih bertadarus Al-Quran? Udah jarang banget. Di Ramadan kita berlomba-lomba untuk menjadi dermawan-dermawan. Kira-kira sekarang masih banyak nggak dermawan-dermawan yang muncul seperti munculnya dermawan-dermawan di Ramadan? Ayo, saya mengajak semuanya tetap istiqomah untuk melakukan yang baik-baik yang pernah kita lakukan di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl 92 berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan namanya Raithah. Dulu tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Pagi dia undang teman-teman sejawatnya menenun benang menjadi sehelai kain yang begitu indah di sore hari. Tapi tatkala di sore hari teman-teman sejawatnya sudah meninggalkan dia sendirian,
benang yang telah menjadi kain yang begitu indah, ditarik kembali benangnya menjadi bercerai-berai. Ini tasbih, tamsil dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti si Raithah, pagi menenun benang menjadi sehelai kain yang indah, begitu telah menjadi kain yang indah, ditarik kembali menjadi bercerai-berai. Kita sudah tata, kita sudah toto diri kita sepanjang Ramadan. Kita bertahalli, kita bertahalli. Ayo, jangan dirusak kembali. Tetap istiqomah untuk melakukan yang terbaik, yang insya Allah pada gilirannya nanti akan menghantarkan kita semuanya untuk bisa mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, bagaimana caranya istiqomah agar kita tetap bisa istiqomah? Bagaimana caranya? Banyak cara, diantaranya yang pertama, ikhlaskan amal ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhlaskan semata-mata ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam risalah Al-Qusairiyah, al-ikhlas lahu thalathu maratib. Keikhlasan seseorang itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ikhlasul abid, ikhlasnya seorang hamba sahaya dalam beramal. Ketika dia melakukan amalannya, nggak ada yang dia harapkan berupa upah di dunia, nggak ada. Yang dia harapkan semata-mata adalah keridhaan tuannya, pemiliknya, supaya ujung-ujungnya dia tidak bisa diberikan siksaan oleh pemiliknya, oleh tuannya. Ini ikhlasul abid, semata-mata melakukan amalannya karena ingin menyenangkan, membahagiakan tuannya. Yang kedua, derajatnya di bawah ini, ikhlasut tujar, ikhlasnya seorang pedagang. Dia kasih duit kepada orang lain, tapi dia berharap ada barter dari duit yang dia keluarkan. Dia kasih duit, dia berharap dapat barang. Itu ibadahnya at-tujar. Maksudnya apa? Kita beribadah berharap pahala dari Allah, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, boleh nggak kita beribadah begitu tuh? Beribadah supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, supaya kita tidak dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Boleh apa enggak? Boleh. Karena memang itu janji Allah. Janji Allah memang seperti itu. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Jadi boleh kalau kita beribadah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi ini tingkat keikhlasannya tingkat yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling riskan, yang paling rentan. Beribadah kepada Allah semata-mata ingin mendapatkan ganjaran di dunia. Karena firman Allahnya bunyinya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tidak ada yang salah dengan beliau. Orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, insya Allah akan dilipat gandakan 100 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang yang punya mobil Avanza, ayo infakkan, sodakokan mobil Avanza antum, niscaya antum akan dapat Fortuner. Yang punya Fortuner, ayo infakkan, insya Allah antum akan datang Alphard, kata beliau gitu. Yang punya gelang ibu-ibu yang 5 gram, copot gelangnya, insya Allah akan mendapatkan 50 gram. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi ini rentan, karena tidak semua yang kita minta di dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang paling sempurna kapan diberikannya? Nanti di hari kiamat. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di dunia mah enggak.
Saya mau tanya di sini, yang laki-laki ini banyak banget ini. Dulu ketika antum mau kawin, bini antum maunya yang cakep apa yang jelek? Yang cakep apa yang jelek? Kira-kira bini kita semuanya cakep apa kagak? Dulu ketika kita kecil maunya udah tua itu kaya apa miskin? Saya mau tanya, apa semuanya mobil kita ini punya? Kagak. Semua kita pengennya kaya, istri kita cantik, rumah kita mewah, tapi nggak semuanya kita dapatkan. Kalau semua apa yang kita minta kita dapatkan di dunia, dunia ini akan rusak, dunia ini akan kebelangsak kita. Siapa yang nanti akan mencari mengais rezeki di pasaran? Nggak ada semua orang yang kaya. Kaya semuanya, ngapain gua pagi-pagi bangun? Siapa yang akan membuat bangunan menjadi buruh kasar? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semua orang udah kaya. Jangan-jangan ujung-ujungnya kita kagak punya rumah nanti. Subhanallah, tidak semua yang kita minta di dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang sempurna hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Maka yang berharap semata-mata ganjaran di dunia, siap-siap kecewa. Tapi ini boleh nggak kita lakukan itu? Saya berinfak mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah 100 kali lipat, boleh atau enggak? Boleh, tapi tingkat keikhlasan kita itu paling rendah. Nah, saya sekali lagi mengajak, ayo ikhlaskan amalan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk bisa tetap istiqamah, rajin-rajin baca Al-Quran. Ayo rajin-rajin baca Al-Quran. Al-Quran kata para ulama tergantung dari niat yang kita baca. Man qara al-Quran biqasdi husuli khairai ad-dunya wal akhirah hasal. Yang membaca Al-Quran semata-mata ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah dia akan mendapatkannya. Maka saya mengajak sekali lagi, ada istilah 1 hari 1 ayat, ada istilah 1 hari 1 lembar, ada istilah 1 hari 1 juz. Ayo tetap istiqomah untuk mau membaca, mentartil, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Insya Allah bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. 2018 di Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan itu ada mall besar, kebakaran 3 lantai, habis semuanya. Namanya Mall Borobudur, Jawa Tengah, Pekalongan. Silakan nanti antum searching di internet 2018 kebakaran besar-besaran sebuah mall di Jawa Tengah, di Pekalongan, 3 lantai, habis, tidak ada yang tersisa kecuali 1 kios, nggak tersentuh api sama sekali. Siapa pemiliknya? Ternyata pemiliknya adalah seseorang yang ketika dia menunggu pelanggan-pelanggannya, pembeli-pembelinya, konsumen-konsumennya, dia senantiasa membaca Al-Quran. Dia baca Al-Qurannya, dia hafal Al-Qurannya, dia tartil Al-Qurannya, dia tadaburi Al-Qurannya, dia amalkan Al-Qurannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah jaga kiosnya. Yang lain hancur semuanya, ludes dibakar api, tapi 1 ini tidak. Allahu Akbar. Di Saudi Arabia itu ada seorang anak muda, kalau istilah sekarangnya namanya overworker. Kerjanya itu sudah tidak mengenal waktu. Jam kantornya kadang-kadang dibawa pulang pekerjaannya tuh. Hari libur dia nggak libur, bawa pekerjaannya ke rumah. Dikeluhkan oleh anak istrinya karena nggak pernah memberikan perhatian kepada anak istrinya. Akhirnya hatinya ini menjadi sempit, gelisah dia. Maka istisyar dia kepada seorang ulama namanya Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama asal Syria pindah ke Saudi Arabia. Kata Syekh At-Tantawi ketika anak muda ini istisyar, ini sukses sebetulnya anak muda, duitnya udah banyak karena kerjanya begitu itu tadi.
Kata Syekh Ali At-Tantawi, saya tambahkan engkau pekerjaan baru, bukan saya kurangi, kata. Apa kata Syekh At-Tantawi? Baca Al-Quran minimal 1/4 jam sebelum anta berangkat dari kantor, sebelum anta beraktivitas. Anak muda ini menolak. Pekerjaan yang ada saja kadang-kadang gak tuntas, sering dibawa pulang ke rumahnya, apalagi harus ditambah 1/4 jam baca Al-Quran. Protes dia, gak mau dia. Tapi ujung-ujungnya karena dia pengen punya solusi buat problemnya, dia baca juga tuh Al-Quran 1/4 jam sebelum dia berangkat beraktivitas di kantornya. 4 hari pertama dia selalu terlambat. 4 hari pertama dia baca Al-Quran tergopoh-gopoh, terburu-buru dia, nggak khusyuk dia baca Al-Quran. Tapi subhanallah, seminggu kemudian dia sudah bisa lebih tenang. 10 hari kemudian dia tingkatkan bacaan Al-Qurannya, bukan cuma 1/4 jam, tapi setengah jam sebelum dia beraktivitas di kantor. Ketika saya baca itu ceritanya, orang ini sekarang sudah menganut kebiasaan odoj. Orang-orang sekarang itu menyebutnya odoj, one day one juz, sehari 1 juz. Ini lebih dari setengah jam. Subhanallah, pekerjaan-pekerjaannya tuntas, keluarganya teropeni dengan baik, perhatian kepada keluarganya menjadi begitu sempurna, ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya, prestasinya di kantor semakin meningkat. Berbeda ketika dulu dia sibuk, tidak pernah menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Dia tanya lagi sama gurunya Syekh Ali At-Tantawi, wa masiru fi dzalika ya Syekh, di mana rahasianya? Apa kata Syekhnya? Hadza min barakatil Quran. Ini semata-mata karena keberkahan Al-Quran. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi pekerjaan yang seharusnya 5 jam baru diselesaikan bisa 3 jam, bisa 2 jam, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usikum wa iyaya nafsi, ayo saya mengajak diri saya dan semua yang hadir di tempat ini, kebiasaan bacaan Al-Quran kita di Ramadan kemarin jangan pernah ditinggalkan. Silahkan antum membaca mungkin 1 ayat, mungkin 1 lembar. Jelasnya semakin banyak yang kita baca, akan semakin banyak juga hikmah yang kita dapatkan. Masyaallah muslimin, yang ketiga, supaya bisa tetap istiqomah, hati-hati dalam memilih teman. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau mau tahu orang, katanya lihat temannya. Tukang mancing biasanya temannya siapa? Tukang mancing ya temannya ya tukang mancing, katanya. Subhanallah. Teman. Ayo, bukan berarti yang udah berteman ini udah gua nggak berteman lagi sama lo, enggak. Kalau dia tidak bisa menuntun kita, mengajak kita untuk melenggang nanti ke surganya Allah, batasi pertemanannya. Teman yang sesungguhnya itu bukan teman yang selalu membuat kita tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Sadiquka laman abhakaka wa innama sadiquka man abkaka. Temanmu bukan teman yang selalu membuat kamu tertawa, terbahak-bahak. Itu bukan teman sejati. Teman yang sejati adalah teman yang kadang membuat kita mencucurkan air mata. Ji, lu udah tua, emang lu mau begini aja? Lihat tuh, rambut lu udah gak hitam lagi, gigi lu udah ompong. Subhanallah. Fisikmu udah lemah. Itu teman yang kadang membuat kita menangis, teman yang sesungguhnya. Ayo, pilih-pilih cari teman. Subhanallah, ini teman-teman yang ada di majelis ini, saya yakin ini teman-teman orang-orang yang soleh semuanya. Lihat itu. Ini orang-orang yang soleh semuanya. Bertemanlah, carilah teman di majelis seperti ini. Nah, lihat kiri kanan antum semuanya. Diingetin ya, tanggal 21 Syawal 1443 gua di samping lo. Maksudnya bentar, kalau lu di surga nanti inget-inget sama gua. Orang menanti belum di surga, dia lari dari orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi wa abihi wa ummi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni.
Sebelum masuk ke dalam surga, lari dia dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari temannya. Dia nggak mau tahu. Yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa selamat. Tapi begitu dia sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalau orang sudah berada di surga, baru dia nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surga kan apa yang kita inginkan itu pasti ada di hadapan kita. Pengen makan dolan montong, itu dolan punya nyamperin kita sendiri. Allahu akbar walillahil hamd. Pengen mancing, itu udah empang udah tersedia itu. Perempuan yang cakep, bidadari datang semuanya. Siapapun yang pernah antum kenal, Kiai Soleh Marwani mana ya? Muncul dia langsung. Muncul Kiai Soleh Marwani muncul dia. Ketika itu kita menyebutkan, dulu gue punya temen namanya si Anu, mana ya? Anggi, mana ya Anggi? Ini namanya Anggi nih. Kok kagak kelihatan ya katanya. Dia ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, lana ikhwan kanu ma'ana fid dunya ala khair. Saya punya teman dulu, sama-sama dia saya di dunia melakukan yang baik-baik. Yusalli ma'ana, dia sembahyang bersama-sama kita. Yasumu ma'ana, dia puasa sama-sama kita. Duduk di majlis ilmu sama-sama kita. Ngaji sama-sama kita. Walam narahumul an, tapi kok saya nggak ngelihat sekarang dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu nggak ada pilihan tempat kecuali kalau nggak ada di surga, di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika tidak nampak di dalam surga, ketika nggak ada, nggak kelihatan, kita panggil-panggil di dalam surga, apa kata Allah? Idhabu linnar. Kalau nggak ada di dalam surga, ente cari di neraka. Subhanallah, la haula wala quwata. Allah suruh cari di neraka. Kalau ketemu, ya Allah, ketemu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tarik, ajak mereka ke dalam surga, walau kana fi qalbi mithqal habbatin minal iman. Meskipun di dalam hatinya hanya ada sekelumit keimanan. Ini teman yang sesungguhnya itu yang begitu. Teman-teman di majlis ilmu. Majlis ilmu itu majlis yang amat sangat mulia. Ada cerita cukup menarik. Al-Imam Asy-Syafi'i yauman zara tilmidahu Al-Imam Ahmad Ibnul Hanbal Fidari. Imam Syafi'i suatu hari berziarah, berkunjung ke rumahnya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnul Hanbal ketika itu punya seorang perempuan ibnatun shalihah. Taqumu al-lail wa tusalli, taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa tuhibbu akbarus sholihin. Imam Ahmad punya seorang anak perempuan sangat-sangat soleh. Kalau malam selalu qiyamul lail, kalau siang selalu puasa sunnah. Senang dengan cerita-cerita tentang para ulama. Ayahnya Imam Ibnul Hanbal kerap kali bercerita gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ada keinginan tawaddu antara Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia pengen banget ngelihat guru dari orang tuanya. Orang tuanya namanya Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Dia pengen sekali ngelihat gurunya Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya muridnya Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Wah, girang benar ini. Dia girang dengan kedatangan gurunya. Kenapa? Tom'an fi antara ahwalahu wa tom'an fi antasma'a maqalahu. Karena dia pengen banget melihat apa yang dia lakukan gurunya di rumahnya, dan pengen sekali mendengarkan apa yang diucapkan gurunya di rumahnya. Subhanallah, begitu dia sambut dengan riang gembira, datang waktu malam, dia siapkan makanan. Ada 3 yang membuat dia terperanjat kaget. Salah satu umur ajibah, 3 perkara yang begitu membuat dia kaget. Bertanya-tanya sampai protes sama ayahnya Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Kok begini ya? Guru yang mulia yang pernah ayah ceritakan kepada saya. Memangnya apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Indama quddiba al-asya, ketika disajikan makan malam, akala katsiran, ternyata Imam Syafi'i makannya begitu banyak, begitu lahap. Kata anaknya, kok begini ya guru saya, makan begitu banyak, begitu lahap,
Tidak seperti yang saya gambarkan, biasanya orang soleh itu makannya sedikit. Apalagi yang dia lakukan, dia tungguin di depan pintunya. Begitu datang malam habis makan, ayahnya qama ila salatin wa ila zikrin. Ayahnya Imam Ibnul Hambal itu masuk ke dalam kamarnya untuk sholat, untuk berzikir. Tapi diintip sama putrinya Imam Ahmad Ibnul Hambal apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i mustalqiyan ala dhahrihi, dia itu menyandarkan punggungnya itu di atas tempat tidur. Kok nggak melakukan qiyamul lail seperti ayahnya? Kok nggak melakukan zikir seperti yang dilakukan ayahnya? Ditungguin hatta barikal fajar, ditungguin sampai datang waktu pagi. Ternyata Imam Syafi'i kata dia, kok la yaqumu liyusalli al-lail, nggak bangun untuk melakukan qiyamul lail. Nah, begitu datang waktu subuh, shalla ma'ana, shalla bina, walam yatawadda. Begitu datang waktu subuh, sembahyang bersama-sama kami katanya, tapi sembahyangnya nggak pakai wudhu. Ada berapa keajaiban? Satu, dikasih makan ternyata banyak banget makannya. Yang kedua, malamnya enggak qiyamul lail. Yang ketiga, sembahyang subuh ternyata dia enggak pakai wudhu. Apa ini katanya? Guru dari ayah saya. Padahal ayah saya itu orang yang mulia. Begitu datang malam, qama ila sholatin wa ila zikrin. Subhanallah. Pagi hari, setelah anaknya ini ngadu sama ayahnya Imam Ahmad Ibnul Hambal, kok guru ayah begitu ya? Imam Syafi'i berdialog, lalu ngomong Imam Ahmad, guru, kalau bahasa kitanya nih, anak saya setengah protes katanya terhadap apa yang engkau lakukan di rumah saya. Kenapa katanya? Ketika kita sajikan makan malam, ternyata guru katanya makannya begitu lahap. Malam ditungguin katanya qiyamul lail, kok nggak bangun. Tapi begitu pagi kok langsung. Karena kalau orang dulu itu nggak ada yang kamar mandi di kamar tempat tidur, pasti berwudu keluar. Kok sembahyang subuhnya nggak pakai wudu katanya. Imam Syafi'i sambil tersenyum sedikit dia mengatakan, saya tahu katanya, anna ta'amaka min halal, makanan yang engkau berikan kepada saya adalah makanan yang halal. Wa anta rajulun karim, dan engkau adalah orang yang mulia. Wa ta'amul karim dawa, makanan orang yang mulia itu obat. Wa ta'amul bakhil da, makanan orang yang pelit itu adalah penyakit. La aqulu li asba wa innama aqulu li atadawa, kata Imam Syafi'i. Saya makan lahap, saya tahu makanannya halal. Saya makan lahap karena engkau orang mulia. Makanan orang yang mulia itu obat, sementara makanan orang yang kikir adalah penyakit. Saya makan sekenyang-kenyangnya bukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu perut saya, tapi saya makan yang sekenyang-kenyangnya li'atadawa, karena saya pengen berobat dengan makanan engkau. Kira-kira habis ini ada makanannya apa kagak? Oh, ada makanan. Ini udah didoain sama Kiai Soleh. Habis ini kalau ada makanan, makan aja udah. Insya Allah jadi obat. Amin. Itu Imam Syafi'i. Lalu kenapa dia nggak melakukan qiyamul lail? Ketika dia meletakkan, membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, ka'anna Allah fatahal Quran was sunnah, seakan-akan Allah membukakan Al-Quran dan sunnah. Dan di situ muncul sintaini wa sab'ina masail al-fiqh, 72 masalah fikih yang muncul di hadapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sepanjang malam dia baca, dia telaah masalah-masalah fikih tersebut, warattabaha, dia tertibkan, dia susun menjadi sebuah buku. Subhanallah, sepanjang malam katanya hala baini wa bainaha qiyamul lail. Ini yang membuat saya tidak melakukan qiyamul lail. Kayak ayahnya qiyamul lail. Baca sholat, berzikir. Tapi Imam Syafi'i tidak sholat, tidak berzikir, ngapain? Sibuk dengan masailul fiqih yang 72 masalah tadi. Subhanallah.
Lalu kenapa dia nggak pakai wudhu? Anak katanya tulal lail mustaiqidhan. Sepanjang malam saya bangun, nggak sedikit pun saya memejamkan mata saya. Kalau orang-orang dulu itu selalu dijaga wudhunya, dawamul wudhu. Ini orang-orang yang duduk di sini dari pagi sampai sekarang kira-kira wudhunya masih ada apa kagak nih? Jangan-jangan wudhu dibakal main-mainan, kentut gitu. Subhanallah, orang dulu dijaga air wudhunya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa ana shallaitu as-subha bi wudhu'il isya. Saya sembahyang subuh dengan air wudhu waktu saya sembahyang isya. Subhanallah, apa kata gurunya? Ma fa'alahu ustadzi Al-Imam Asy-Syafi'i, dia ngomong sama anaknya. Afdal mimma fa'altu min qiyamin wa dzikrin. Yang dilakukan oleh guru saya Al-Imam Asy-Syafi'i jauh lebih mulia ketimbang yang saya lakukan tadi malam. Saya sholat, saya berzikir. Berarti menuntut ilmu itu jauh lebih mulia ketimbang sholat dan berzikir. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di majelis yang amat sangat mulia, majelis zikir dan majelis ilmu pengetahuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih banyak yang lain, tapi tadi saya dibisikin sama Al-Mukarram Al-Ustadz Turmudi Yusuf, katanya biasanya mah sampai jam 6 katanya. Ini udah jam 6 lewat 20. Mudah-mudahan inilah hikmahnya buat kita semuanya. Ana insan kasairin nas, saya juga manusia layaknya manusia yang lain. Qad ukhti'u wa usib, kadang yang saya sampaikan ini ada benarnya, tapi tidak mustahil banyak yang salah. Nastafikum, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khusus orang-orang yang sudah mendirikan majelis kuliah subuh ini, mudah-mudahan almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Yang sedang berbaring sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu kecerdasan, bukakan pintu keberhasilan. Jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang punya hajat, punya keinginan, mudah-mudahan hajat keinginan kita dimudahkan oleh Allah dan kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Orang tua kita, saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kembali nanti membawa haji yang mabrur yang ganjarannya adalah syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mat'un. Hadha as-sabah fathahu ونصره ونوره وبركته وهداه. نعوذ بك يا رب من شر ما فيه ومن شر ما بعده، ونجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لهذا المكان
وبارك لمن دخل هذا المكان وبارك لمن حضر في هذا المكان وبارك لمن استمع في هذا المكان وبارك لمن تعلم في هذا المكان وبارك لنا وفي أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا بما هو أهله ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya dari saya selaku pembagi acara mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Setelah ini marilah sama-sama masih dalam suasana Idul Fitri, kita akan bermusyawarah yang mana sebelumnya mungkin sudah kita tidak lakukan. Insya Allah mari kita mulai kembali bermusyawarah dengan niat insya Allah Allah jaga persaudaraan kita, Allah jaga ukhuwah kita dalam seluruh hubungan ini, dan nantinya dengan bersama-sama runtuh atau berguguran dosa-dosa kita di antara sesama jemaah. Amin. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.